पंजाब दे विच नशा तस्करां नूं कसण दे लई मुख मंत्री मान ने पुलिस दे संगल खोल दित्ते ने। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। अरविंद केजरीवाल नूं मिठा अतवादी किसने कह दिता है। हिमाचल प्रदेश ने अपनियां हद्दां सील कर दित्तियां ने। लगदा है कि सिख चेहरियां नूं हद्दां ते हुण खड़ी पुलिस है जिहड़ी बहुत गौर दे नाल देखिया करूगी। सिमरनजीत सिंह मान ने खालिस्तान दे झंडे लाउण बारे की कहा है। हिमाचल प्रदेश दी विधान सभा दे बाहर दसांगे बुलेटिन दे विच ते श्रोमणी अकाली दल ने सरकार दे खिलाफ किहड़ा नवां मोर्चा खोल दिता है। डॉलर दे मुकाबले रुपया इन्ना थल्ले डिग गया, लोकां नूं लगदा है कि बाहर ही चले जाइए ते वंड तो पहलां 1 रुपया 1 डॉलर दे बराबर हुंदा सी। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दसांगे तुहानूं पंजाब समेत दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे शुक्रवार दी लोक राय दे नतीजे तो। शुक्रवार की लोक राय सी कि दिल्ली रहिंदे बीजेपी के एक बुलारे तजिंदरपाल सिंह बग्गा नूं अरविंद केजरीवाल बारे कुछ अपशब्द बोलण करके पंजाब पुलिस ने दिल्ली तो गिरफ्तार करके लियांदा, जिसनूं दिल्ली पुलिस अध विचालियों खो के लै गई। कि ये तुहानूं सारा कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा लग्या तो साढ़े 93% दर्शकों ने हाँ दे विच उत्तर दिता है। उन्होंने भी लगता है कि सारा कुछ बर्बाद किया जा रहा है पुलिस मशीनरी, सूबे की मशीनरी नूं। 7% दर्शकों को यह सही भी लगता है। आज की लोक राय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब दे विच नशा तस्करां खिलाफ पुलिस नूं सख्त कार्रवाई करन दे हुक्म दिते ने। अज दा साडा सवाल है कि की तुहाडे इलाके दे विच नशा सप्लाई पुलिस दी मिली भुगत दे नाल हुंदी है जां फिर पुलिस नशा तस्करां नूं फड़ती है जाके। ये लोक राय असीं तां पुछ रहे हां क्योंकि पिछले दिनां तो बठिंडा दे भुच्चो मंडी दे विच एक पिंड दे विच लोकां ने पुलिस के खिलाफ ही आर पार की लड़ाई विढ़ी हुई है नशा नूं लैके। सो तुसीं इसदा जवाब जरूर दिओ कि की तुहाडे इलाके विच भी नशा सप्लाई पुलिस की मिली भुगत दे नाल हुंदी है। जे हुंदी है यस जां हां दे विच उत्तर दिओ। जे नहीं हुंदी पुलिस सही तरीके नाल काम करदी है तां नो जां ना दे विच उत्तर दिओ। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां मौसम दी करांगे, उस तो बाद पंजाब दीयां सारियां वड्डियां खबरां तुहानूं दस्सांगे। मौसम दी जानकारी यह है कि पंजाब दे विच अत दी गर्मी दे दरमियान सवेरे शाम चलण वालीआं ठंडियां हवावां ने लोकां नूं थोड़ी जी राहत जरूर दित्ती है। हालांकि मौसम विभाग ने पंजाब समेत हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान दे विच 11 मई तक लोआं चलण दे हुक्म दित्ते ने। इस दरमियान एक होर वड्डी अपडेट यह है कि बंगाल दे विच खाड़ी विच दाखल होण तो बाद चक्रवाती तूफान ने अपना असर दिखाउणा शुरू कर दिता है। भारतीय मौसम विभाग ने उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल ते आंध्र प्रदेश दे विच तूफानी मींह पैण दा अलर्ट जारी कर दिता है ते इस दौरान समुंदर तो 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल हवावां चल रही ने। इस दौरान बिहार दे विच भी काले बदल छा गए दिन दिहाड़े ते लोकां नूं पश्चिमी बंगाल दे विच सुरक्षित थावां ते जाण दा अलर्ट है जिहड़ा ओह दे दिता गया है। अगली खबर पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अहम मीटिंग के नाल जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार नूं नशिਆਂ के मुद्दे ते पुलिस के वड्डे अधिकारियों के नाल अहम मीटिंग की। दोषी पाए जाने वाले नशा तस्करां विरुद्ध बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री ने हुक्म दिते ने। मुख्यमंत्री ने पुलिस नूं पूरी खुल दे दी है कि नशा तस्करां के खिलाफ कोई भी ढिल ना वरती जाए। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, कहते पंजाब सरकार पहला नशा वेचण वालिआं नूं काबू करके इस चेन नूं तोड़ेगी ते फिर नशा करने वाले नौजवानों का मुड़ वसेबा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साडे नौजवान पीड़ित ने, दोषी नहीं। सो असीं हर कोशिश करांगे उन्होंने इस अलामत तो हमेशा दे लई छुटकारा मिल जाए। साडा ख्वाब नशा मुक्त पंजाब, ये नारा भी मुख्यमंत्री पंजाब ने दिता है। असीं जरूर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तक ये गल पहुंचाउणी चाहांगे क्योंकि वोटां तो पहलां असीं नशिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ एक खास रिपोर्ट की सी, ग्राउंड रिपोर्ट की सी तैयार और उस रिपोर्ट दे विच असीं नशे दी दलदल दे विच धस चुके पंजाब दे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर नौजवानों दे नाल गलबात कीती सी, जिहड़े सरकारी नौकरियां भी करते रहे, जिहड़े यूनीवर्सिटियां दे विच पढ़दे सन अते जिन्हां दे वड्डे वड्डे बिजनेस हुंदे सी किवें ओह तबाह हो गए। उस रिपोर्ट दे विच जिहड़ा निचोड़ निकलिया सी ओह इह सी कि पंजाब दे विच नशा तस्करां, सियासतदानां अते पुलिस इन्हां दा नैक्सस है ते इस नैक्सस नूं तोड़न दी भी बहुत लोड़ है। मुख्यमंत्री साहब जरूर इस गल वल भी
ध्यान दिओ, पुलिस दे संगल इस तरीके नाल ना खुल जाण कि ओह अपणीਆਂ गलतियां ते पर्दे पा के सारा कुछ नशा तस्करां दे उत्ते ही सुੱਟ देण। हालांकि उन्हां दे लई कोई ढिल नहीं वरती जानी चाहिदी, नशा तस्करां दे खिलाफ कोई ढिल नहीं वरती जानी चाहिदी, पर यह गल चिट्टे दिन वांग साफ है कि जे नशे की सप्लाई सरहद पार तो हुंदी है ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡੰਡੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। 11 ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਉਧਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਫੌਜ, ਨੇਵੀ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ 80% ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੀਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਝੋਨਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਗੇਤਾ ਪਛੇਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੰਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ, ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ, ਸੁਮਿਤ ਜਾਇਸਵਾਲ ਅਤੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੁਣੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 94 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਖੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:15 ਵਜੇ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਜਿੱਦਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਟਿਕ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿੱਤਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਵੇ ਬਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਆਸ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਸ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ TRP ਵਾਲੇ ਉਸ ਚ ਨਾਲ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਭਾਈ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਇਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 75-25 ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੋਕੀ ਚੱਲ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੈਨੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 825 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਕਹੀ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਪਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ? ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ 825 ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਲੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4358 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਥਾਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੀ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 15 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੱਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡੀਐਕਸ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਉਣਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡੰਮੀ ਸੀਐਮ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ नहीं कि वो कोई कार्रवाई कर सके। सरकार दिल्ली तो चलाई जा रही है। एक सब इंस्पेक्टर का डिसमिसल ऑर्डर दे दिया, उसने खुद रिश्वत देके 40 लाख रुपया नौकरी पे आया, ये वो खुद कह रहा है। और उसको डीएसपी लगाकर आपने क्यों
तेजिंदर बग्गा के पीछे छोड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं इन चीजों का जवाब देंगे, वरना अरविंद केजरीवाल जी हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ने वाले नहीं, हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां से मुकदमा दर्ज कराएंगे। भगवंत मान जी हम पीछे नहीं हटेंगे, आप पंजाब को तबाह करने के मंसूबे से आए वो होने नहीं दे। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 3 ਕੁਣੀ ਕੋਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਗਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਚੌਕਣਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 11 ਮਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। BSF ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੈਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਪੈਕੇਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ? ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ $1 ਦਾ ਭਾਅ 77 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ 21 ਪੈਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ 76 ਰੁਪਈਏ 92 ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 77 ਰੁਪਈਏ 13 ਪੈਸੇ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ। ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 76 ਰੁਪਈਏ 98 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੁਟਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੁਪਈਆ ਲਟਕਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਈਆ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ
ਇਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2.25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਹੇਠਾਂ ਲੁੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1 ਡਾਲਰ = 1 ਰੁਪਈਆ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਪਈਆ ਲੁਟਕਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। 1975 ਤੱਕ 1 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਅ 50 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 77 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਇਆ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਮਾਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਲਰ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 25 30 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਡਾਲਰ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੁਪਈਆ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 3 ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਫਿਰ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਸਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੁੜਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 20 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ, ਜਾਵੇਦ ਚਿਕਨਾ, ਟਾਈਗਰ ਮੈਨਨ, ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਭੈਣ ਹਸੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਂਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਭੜਕ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਰਾਂਚੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਗੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਿਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਹਾਨਸਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੇਰੀ ਹੈਦਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲੋਹੋ ਰਿਵਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਲੋਕ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਬਾਕੀ 60 ਦੇ 60 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੈਦਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ G7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.6 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਆ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਐਲਨ ਮਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 9 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫਾਸਿਸਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲਨ ਮਸਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਐਲਨ ਮਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ
ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।